سر پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی، پہلے ہم نے بات کی کہ ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے۔ تحقیق مجھے اب کرنا ہے۔ پہلے ویڈیو میں بھی یہ چیز میں نے پوچھا آپ سے، لیکن وہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم نے ختم کر دی تھی۔ تحقیق میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں بی ایس کا، مجھے شارٹلی بتائیں ایک یا دو ایگزامپلس کے ساتھ بریفلی کہ میں کیسے خود کروں تحقیق کسی چیز کا، کسی ٹاپک کا۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے وہ تمام چیزیں ڈسکس کی تھی، پرسنل ایریا آف انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ بس اب میں اقبال پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اشفاق احمد پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، بانو کوشیا پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، تحقیق کی دو بڑی اقسام ہیں ریسرچ کی، ایک ہے علمی تحقیق، ایکیڈیمک ریسرچ، اور ایک ہے عملی تحقیق، ایکشن ریسرچ۔ اچھا، پھر یہ جو ایکیڈیمک ریسرچ ہے، علمی تحقیق ہے، اس کی پھر دو مزید اقسام ہے، سندی تحقیق اور غیر سندی تحقیق، ٹھیک ہے۔ اب سندی تحقیق جو سند کے لیے ہم لکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ کے ڈگری کے لیے ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بی ایس لیول پہ، ایم فل لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ۔ تو ابھی میں نے آپ نے سوال کیا میں بی ایس کا طالب علم ہوں یا ایم فل کا پی ایچ ڈی کا، ٹھیک ہے، آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سندی تحقیق ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، سند کے لیے کرنی ہے۔ تو سائناپسس جو خاکے تحقیق ہیں وہ سندی تحقیق کے لیے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تمام چیزیں اب پوری ہو گئی، تمام کنڈیشن جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کی تھی، شرائط، اوریجنیلٹی، ویریفائبلٹی اور آبجیکٹیویٹی، ٹھیک ہے، میں نے موضوع کا انتخاب کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر پہلے سے تحقیق بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مجرد چیز بھی نہیں ہے، اور میری اپنی ذاتی رائے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں سائناپسس لکھ رہا ہوں، اب میں نے ریسرچ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سٹیپس ہیں، یہ سٹیپ ون بائی ون میں شارٹلی بریفلی بتاؤں گا۔ فرسٹ نمبر چیز ہے، آپ نے ابھی ٹاپک چوز کیا ہے تو اس کے لیے آپ نے عنوان سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سائناپسس کہتے ہیں خاکے تحقیق کو، تو سب سے پہلی چیز ہے ٹائٹل، نام اس ریسرچ کا۔ ہاں، تو ٹائٹل میں آپ کیا کریں، ٹائٹل جامع ہو اور مختصر ہو، ٹھیک ہے، بڑا دعویٰ نہ کریں، بڑے دعوے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے عنوان دینی ہے، مسدس حالی اور جواب شکوہ میں فکری اشتراکات، مختصر ٹائٹل ہے نا، ٹھیک ہے، جواب شکوہ اور مسدس حالی میں فکری اشتراکات، یہ اب اس کا کیا ہو گیا، ٹائٹل، عنوان ہو گیا۔ نمبر دو، موضوع کا تعارف، جو موضوع ہے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں، وہ موضوع بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس میں جتنے اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ اس کی تعریف کرنی ہے۔ تو پہلا عنوان ہو گیا، پھر موضوع کا تعارف ہو گیا۔ نمبر تھرڈ، مطالعات ما سبق، اردو میں یہ ذرا مشکل ہے، باری لفظ ہے، لٹریچر ریویو، ٹھیک ہے، لٹریچر ریویو، مطالعات ما سبق کے 3 سٹیپس ہیں سائناپسس میں، یعنی اس موضوع پر اہم ترین کتابیں جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں، ہاں، وہ رسالے، ویب سائٹس پڑھ چکا ہوں۔ یہ کیوں ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں، یہ اپنی موضوع کی اصلیت کو ثابت کرنے کے لیے، ٹو پروف اوریجنیلٹی، ٹھیک ہے۔ 3 سٹیپس ہو گئے، چوتھا سٹیپس کیا ہو گیا، علمی سیاق، تھیوریٹیکل فریم ورک، یہ آپ کی ریسرچ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کے بغیر تحقیق نہیں ہوتی۔ تھیوریٹیکل فریم ورک کا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ پہلے سے موجود علمی نظریات کی حمایت کر رہی ہوگی یا مخالفت کر رہی ہوگی، یعنی شروع سے جو نظریات آ رہے ہیں، آپ یا تو اس کے حق میں دلائل دیں گے یا اس کی مخالفت میں دلائل دیں گے، یا آپ اشتراک کریں گے یا اختلاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھا سٹیپس تھا۔ 5واں سٹیپ اس کا ہوگا تحقیقی اہداف، آپ کی ریسرچ کے
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अहदाफ क्या है, मकासद। हाँ मकासद क्या है, उसमें अब क्या करेंगे, अफादियत पे बात करेंगे, अहमियत पे, इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, इल्म को क्या फायदा होगा, प्रोफेसरों को क्या फायदा होगा, डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा, ठीक है, आप रिसर्च करें ना इसका फायदा क्या होगा, इसकी अहमियत क्या है। अब इसमें इस चीज में तहकीकी अहदाफ में आप अपनी लिमिटेशन भी बयान करते हैं, अपनी महदूदात भी बयान करते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी बयान करते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके बाद आता है ये 5वां स्टेप था तहकीकी अहदाफ, ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है रिसर्च के आप बयान करते हो तमाम चीजें। इसके बाद है तहकीकी सवाल, क्वेश्चनियर उसको कहते हैं, आप सवाल उसमें लिखते हैं कि ये वैसे बयानिया तहकीक के लिए होता है, ये रिसर्च एक और 3 अकसाम और है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स्ड रिसर्च, यानी मायारी तहकीक, मिक़दारी तहकीक और इम्तिजाजी तहकीक। तो उसमें आपको ये जो तहकीकी सवाल है ये आपको फिक्स करता है कि मैंने किन किन चीजों का जवाब देना है, किन किन सवालों का जवाब देना है, यानी इकबाल और गनी खान की मुश्तरक तशबीहात कौन सी है, ये मेरा सवाल है, यानी या मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और अल्लामा इकबाल की मुश्तरक तशबीहात और इस्तिआरात कौन सी हैं, ठीक है, ये सवाल था। दूसरा, और इन तशबीहात की या इश्तिराक की वजह क्या है, ये क्वेश्चनियर है, ठीक है, ये अहमियत को फिक्स करता है कि आप मैंने रिसर्च इन पे करना है, इन सवालों के मैंने जवाब देने हैं, ठीक है। फिर 7वां स्टेप होगा तरीके तहकीक, किन तरीके से आप, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, अल्फाज के जरिए लिखते हैं, अल्फाज के जरिए मालूमात जमा करते हैं, अल्फाज के जरिए हम तजिया करते हैं और उसका नतीजा भी अल्फाज के जरिए आता है। क्वांटिटेटिव में हम हिंसों के जरिए करते हैं, मसलन एक तालिब इल्म है, उनका जेब खर्च हम अगर कि रोजाना उसको 50, हाँ हिंसों के जरिए हम करते हैं। या इम्तिजाजी हो गया, दोनों होंगे कि इस साल में कितने लोगों ने नावलें लिखी है, मायारी नावलें लिखी गई है, कितने लोगों को आदमजी अवार्ड मिला, जो जितने भी अदबी अवार्ड्स हैं, तो इनमें दोनों तरीके आते हैं। अच्छा, फिर 8वां स्टेप होगा अबवाब बंदी, चैप्टराइजेशन, ठीक है। मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें कुल कितने बाब है, फर्स्ट बाब में 3 बाब हैं, फर्स्ट बाब में तारुफ, दूसरी में उसके हक में दलाइल, तीसरे बाब में हासिल मुतालिया कि मैंने इस रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकाला है, तो ये चैप्टराइजेशन, ये भी एक अहम बाब है। आखिर में किताबियात, बिब्लियोग्राफी आपको कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, उसमें फहरिस्त देते हैं मालूमात की या उन तमाम ज़राए या मालूमात की फहरिस्त जिससे आपने तहकीक में इस्तेफादा किया हो, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में आप किताबें अल्फाबई तरतीब से देंगे, वैसे अगर हम एक एक पे बात करें तो एक एक चीज पे एक वीडियो बन सकती है, लेकिन तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ये किताबें आपने लिखनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिसर्च स्टाइलिस्टिक, रस्मियात तहकीक इसको कहते हैं कि आप इसका उसकी जो तारीफ है कि हवाला देने के मुतय्यन तरीके को रस्मियात तहकीक कहते हैं, रिसर्च स्टाइलिस्टिक। तो वो 2 चीजें हैं, वो नंबर 1 है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, नंबर 2 है APA अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। तो MLA में आप क्या करते हैं, पहले मुसन्निफ लिखते हैं, मुसन्निफ का नाम, फिर तसनीफ का नाम, किताब का नाम लिखते हैं, फिर शहर लिखते हैं, फिर इदारा, फिर सन इशाअत और फिर सफ़ा, ये तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। और APA में क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये तरीका जो आपने रेफरेंस देना है तो इस तरीके या तो MLA से देना है या APA से देना है। तो ये ज्यादातर लोग MLA से देते हैं। मैंने भी जो रिसर्च की है मैंने भी ये तरीका अप्लाई किया था, MLA वाला, ये आसान है। APA में क्या होता है, मुसन्निफ लिखते हैं, मुसन्निफ का नाम, फिर ब्रैकेट में सन इंशाअत लिखते हैं कि 2017 में ये किताब शाये हुई या 2022 में, फिर तसनीफ लिखते हैं, फिर शहर और इदारा, उसमें सफ़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गए आपका पूरा साइनॉप्सिस, इसमें तकरीबन ये 10 स्टेप्स हैं। इस तरतीब से हम अपने रिसर्च को एंड तक पहुंचाते हैं।
بالکل یہ 10 سٹیپس ہیں سائناسس خاکہ تحقیق، اور آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اس کے بغیر یہ ایک خوبصورت ریسرچ ہے۔ ان لوگوں کو کہے کہ ہم کتنا تکلیف اٹھائے ہیں، سب کچھ، ایک کیمرہ دوسرا کیمرہ، اور سردی بھی ہے۔ سردی بھی ہے۔ تھینک یو برو، ویلکم اینڈ جزاک اللہ خیر۔